Now the second topic in sinusoidal oscillator is Wien bridge oscillator, which is same as that of the RC phase shift. That means the output V0 is producing a sinusoidal signal. Next we'll see the basic circuit diagram, how will be there. That is op amp, positive terminal, negative terminal, and to which we are connecting feedback resistor RF is equals to R2, and it is connected to ground, and to which we are connecting parallel combination of resistor and capacitor, that is R4 and C4, and here parallel combination of resistor and capacitor, that is R3 and C3. It is connected to ground, and this is connected to V0. If you see here, the voltage at this point is equals to what? V is equal to total voltage into same resistance divided by sum of the resistance, that is given as feedback to the negative input, negative terminal. అంటే ఏంటి అంటే V is equals to in terms of ఏంటంటే some part of the V0 signal is taken and that is given as feedback to the inverting terminal. అగైన్ ఇక్కడ చూసారనుకోండి, ఇక్కడ కూడా సమ్ వోల్టేజ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు ద టోటల్ వోల్టేజ్, దట్ ఈస్ వోల్టేజ్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ వోల్టేజ్ ఇంటూ సేమ్ రెసిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ R3 parallel with 1/C3 and combination of these two, ఇది plus ఇది combination of ఇది series combination. That means here also we are taking some part of the output signal and that is given as feedback and which is given as input to the non-inverting terminal. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది ఎలా ఉందండి, ఇలా చూసారనుకోండి, ఇదొక ఆర్మ్, ఇదొక ఆర్మ్, ఇదొక ఆర్మ్, ఇదొక ఆర్మ్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్, దట్ ఈస్ R and C, that is R4 and C4. ఈ నోడ్ దగ్గర ఉన్నవి ఇది, that is A and B. Again if you see here, it is a parallel combination of resistor and capacitor, that is R3 and C3. Now here some resistor R2 is equals to RF. Next resistor R1. If you see here, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక వోల్టేజ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒక వోల్టేజ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒక వోల్టేజ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అది ఎలా అంటే ఇక్కడ ఈ దీనికి మధ్యలో సమ్ వోల్టేజ్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, దట్ ఈస్ గివెన్ టు పాజిటివ్ టర్మినల్. కాబట్టి ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఒక వోల్టేజ్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ గివెన్ ఇట్ ఈస్ గ్రౌండెడ్ అండి, ఇది గ్రౌండ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక వోల్టేజ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఇన్పుట్ టు ద నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్. సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన వోల్టేజ్ అనేది గివెన్ యాజ్ ఇన్పుట్ టు ద నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారనుకోండి, R2కి R1కి మధ్యలో ఒక వోల్టేజ్ ఉంది, R1కి మధ్యలో ఒక వోల్టేజ్ ఉంది, దట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఇన్పుట్ టు ద ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్. సో ఈ వోల్టేజ్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఇన్పుట్ టు ద ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారనుకోండి, R4కి C4 దగ్గర నుంచి ఒక వోల్టేజ్ అవుట్పుట్కి వెళ్ళింది, R4కి C4 ప్లస్ R2 కనెక్ట్ అవ్వడం, అంటే రెండింటి మధ్యల నుంచి ఒక వోల్టేజ్ అది ఇలా వెళ్ళిందనమాట. దీన్ని ఇలా రీడ్రా చేసినప్పుడు ఇక్కడ ద టోటల్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ అనేది ఏం కావాలండి, ఐదర్ 0 degrees ఆర్ 360 degrees అనేది కావాలి. కానీ ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్ అనుకున్నాం కాబట్టి వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్ ద టోటల్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ మస్ట్ బి 0 degrees ఎట్ రెజోనెన్స్ వెన్ బ్రిడ్జ్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్. ఇక్కడ చూసారనుకోండి ABCD, దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ we obtained some voltage V0, that V0 is connected as feedback to this terminal, that means it is A and C అనుకున్నారనుకోండి,
ఇది ఒక సైడ్ ఏ అండ్ సికి, ఇది ఇంకొక సైడ్. అంటే ఇటు సైడ్ ఇక్కడ ఏ నుండి సికి ఇటు సైడ్కి దిస్ ఈజ్ ఫీడ్బ్యాక్ వోల్టేజ్. దట్ ఈస్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది V naught ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఫీడ్బ్యాక్ టు దిస్ టర్మ్. నౌ లెట్ us draw the bridge circuit. This is R1 C1, R2 and C2, parallel combination of R and C. Again here R3, here R4 is equals to RF. And just interchange చేసానండి R1 R2లని. Next it is grounded. If you see Z1 is the series combination of these two. Z2 means parallel combination of these two. That means Z1 is equal to R1 plus 1 by j omega C1, parallel combination, series combination. It is in parallel combination కాబట్టి Z2 is equals to R2 by 1 plus R2 into SC2, where S is equals to J into omega. Next, by the voltage division rule, ఇక్కడ మనం ఏమి ఇస్తున్నామండి, VF ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఇస్తున్నాం కదా. అంటే ఇక్కడ ఆప్ యాంప్ ఉందనుకోండి, ఇది పాజిటివ్ టర్మినల్ అయితే మనం ఇలానే కదా ఇస్తున్నాం, ఈ టర్మినల్కి ఇస్తున్నాము. అంటే ద సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది V naught ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ఫీడ్బ్యాక్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫీడ్బ్యాక్ వోల్టేజ్ కాబట్టి దట్ ఈస్ VF. నో వీ విల్ క్యాల్కులేట్ ద వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ VF. VF ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వోల్టేజ్. దట్ మీన్స్ ఇదే కదా టోటల్ వోల్టేజ్. టోటల్ వోల్టేజ్ V naught ఇంటూ సేమ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇదే కదండి, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు గ్రౌండ్, ఇది సేమ్ రెసిస్టెన్స్ అవుతుంది అనమాట. దేర్ ఫోర్ Z2 by Z1 plus Z2. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ నెట్వర్క్ ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ రేషియో, ఇక్కడ A ఉంది, ఇక్కడ B ఉంది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ VI, ద అవుట్పుట్ ఈస్ V naught. That V naught is given as input to the V naught and we obtain the feedback voltage. Therefore beta is equals to what అండి, VF by V naught కాబట్టి ఇక్కడ కూడా VF by V naught is equals to బీటానే కదా. బీటా is equal to Z2 by Z1 plus Z2. నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. బీటా is equals to Z2 అంటే ఏంటి, ఇదే కదా. దట్ ఈజ్ R2 by 1 plus R2 into SC2 డివైడెడ్ బై ఇక్కడ Z1 plus Z2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 plus SR1 C1 by SC1 క్రాస్ మల్టిప్లై చేశాను. ఇక్కడ j ఒమేగా ప్లేస్లో S పెడితే SC1 R1 into SC1 plus 1 by SC1 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇది రెండు ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో చేస్తే ఏమొచ్చిందండి, R2 by 1 plus R2 into SC2 వచ్చింది. ఇక్కడ చూసారనుకోండి ఎక్స్ట్రా ఏముందండి, SC1 ఇక్కడ R2 by 1 plus R2 SC2 డివైడెడ్ బై క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఇది దీనికి వచ్చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ 1 plus SR1 C1 into 1 plus R2 SC2 plus R2 into SC1 whole divided by these two terms. That is SC1 into 1 plus R2 into SC2. If you see this one and this one get cancel, ఇది డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి పైకి వెళ్తే న్యూమరేటర్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి R2 into SC1 అయిందనమాట. నెక్స్ట్ ఈ టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 1 into 1 క్రాస్ మల్టిప్లై కాదు, మల్టిప్లై అండి. 1 into 1 1. నెక్స్ట్ R2 into SC2 ప్లస్ S into R1 C1 ప్లస్ S square into R1 C1 R2 C2. నెక్స్ట్ ఇంకే టర్మ్ ఉందండి, ప్లస్ ఆఫ్ R2 SC1 ఉంది. ఇక్కడ వరకు ఓకే. అగైన్ S ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటండి, j ఒమేగా కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దట్ ఈస్ R2 ఇంటూ j ఒమేగా ఇంటూ C1 డివైడెడ్ బై నెక్స్ట్ 1 ప్లస్ R2 ఇంటూ j ఒమేగా C2 ప్లస్ j ఒమేగా R1 C1 ప్లస్ ఇక్కడ j స్క్వేర్ S స్క్వేర్ అంటే ఏంటండి, j ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్. దట్ మీన్స్ j స్క్వేర్ ఈజ్ -1 మీన్స్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ కదా, మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ R1 R2 C1 C2 ప్లస్ j ఒమేగా ఇంటూ R2 ఇంటూ
C1. Now if you see again, just multiply and divide with j తో చేయండి. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ jతో మల్టిప్లై చేయండి, ఇక్కడ డివైడ్ చేయండి. చేస్తే j ఇంటూ j మీన్స్ j స్క్వేర్ కాబట్టి విచ్ ఈజ్ -1 కాబట్టి -r2 ఒమేగా C1 డివైడెడ్ బై నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందండి j ప్లస్ r2 j ఇంటూ j మీన్స్ j స్క్వేర్ మీన్స్ -1 మైనస్ హియర్ దట్ నెక్స్ట్ C2 వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకేముందండి ఒమేగా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకున్నారనుకోండి j ఇంటూ j మీన్స్ j స్క్వేర్ మీన్స్ -1 కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ r1 C1. నెక్స్ట్ మైనస్ ఆఫ్ j ఇంటూ ఒమేగా కాబట్టి j ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ r1 r2 C1 C2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ j ఇంటూ j మీన్స్ j స్క్వేర్ కాబట్టి -1 ఒమేగా ఇంటూ r2 C1. అగైన్ ఇక్కడ ఏం చేయాలండి మైనస్ని రివర్స్ చేస్తే r2 ఒమేగా C1 మైనస్ని కింది పంపిస్తే ఏమవుతుందండి -j ప్లస్ r2 C2 ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా r1 C1 ప్లస్ j ఒమేగా స్క్వేర్ r1 r2 C1 C2 ప్లస్ ఒమేగా ఇంటూ r2 C1. జస్ట్ మైనస్ని కింది పంపిస్తే మైనస్ టర్మ్స్ ప్లస్ అయినాయి, ప్లస్ టర్మ్స్ మైనస్ అయినాయి. ఇప్పుడు అగైన్ రియల్ పార్ట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది రియల్ పార్ట్, ఇది రియల్ పార్ట్, ఇది రియల్ పార్ట్, ఇవన్నీ ఒక దగ్గర రాయండి. దట్ మీన్స్ r2 ఇంటూ ఒమేగా C1 డివైడెడ్ బై ఫస్ట్ r2 C2 ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా r1 C1 ప్లస్ ఒమేగా r2 C1. ఇవన్నీ రియల్ టర్మ్స్ కామన్ తీసాను. నెక్స్ట్ ఇమాజినరీ టర్మ్స్ కామన్ తీస్తే ఏమొచ్చిందండి -1 ప్లస్ ఇక్కడి నుంచి ఒమేగా స్క్వేర్ r1 r2 C1 C2 వచ్చింది. దట్ మీన్స్ ఒమేగా స్క్వేర్ r1 r2 C1 C2. అగైన్ మనకి ఏం కావాలండి ఓన్లీ రియల్ టర్మ్ కావాలి కాబట్టి ఇమాజినరీ టర్మ్ని 0 చేయండి. చేస్తే -1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ r1 r2 C1 C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ మీన్స్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై r1 r2 C1 C2. In the place of omega we substituted 2 pi f whole square. F naught is the frequency of oscillations. Substitute చేస్తే 1 by r1 r2 C1 C2. Now again ఏమొచ్చిందండి 2 pi f naught whole square is equals to 1 by r1 r2 C1 C2 వచ్చింది. If you take r1 is equal to r2 is equal to r and C1 is equal to C2 is equal to C, then 2 pi f naught whole square is equal to 1 by r1 square into r2 square. That is 1 by r square into c square. That means 1 by rc square. E square cancel. Therefore f naught is equal to 1 by 2 pi rc. ఇక్కడ ఏమనుకున్నామండి రియల్ ఇమాజినరీ టర్మ్ 0 అని అనుకున్నాం. అంటే ఏం మిగులుతుంది ఇదే కదండి మిగిలేది. దట్ మీన్స్ ఇది మిగులుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాం r2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు r, C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు C కాబట్టి r ఇంటూ ఒమేగా ఇంటూ C డివైడ్ బై RC ఒమేగా దట్ మీన్స్ 3 times ఆఫ్ RC ఒమేగా విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ అండి బీటా అనే కదా. దట్ మీన్స్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమొచ్చిందండి 1/3 కదా. దట్ మీన్స్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/3. అగైన్ ఏ బీటా ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1. మోడ్ ఆఫ్ ఏ బీటా ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఫర్ సస్టైన్డ్ ఆసిలేషన్స్ వేర్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/3 కాబట్టి ఏ ఇంటూ 1/3 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1. దట్ మీన్స్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 3. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇక్కడ మనం ఎలా ఇచ్చామండి దేనికి ఇచ్చాము we are connected feedback to the inverting terminal non-inverting terminal. That means input part of the output is taken as feedback to the input means
విఐ అన్నట్టే కదండి. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఫర్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ అండి, 1 ప్లస్ ఆర్ఎఫ్ బై R1 which is greater than or equals to 3. That means RF by R1 ఈ 1 ఇటు వెళ్తే 3 minus 1 means 2. That means RF is greater than or equals to 2 times of R. సారీ, ఇక్కడ RF by R1 కదండి. RF by R1 అంటే మనం ఏం తీసుకున్నాము, RF by R1. R1 ప్లేస్లో ఏముంది, R3 కదా. Therefore it is RF by R3. RF by R3 is the answer.